नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुंट लहरिका पट्टनायक। मुख्य संवाद। भारतर युवशक्ति मध्य असंभव को संभव करिवार क्षमता रही कहिले प्रधानमंत्री। देशव्यापी पालित होउछि स्वामी विवेकानंद जयंती एवं जातीय युव दिवस। राज्यर 4टी स्थानरू महाकुंभमेला पई अत्याधुनिक बस सेवार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। प्रथम दिन में यात्रा आरंभ कले 200 श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा रे आज राज अतिथि भाव जोगदेवे मुख्यमंत्री। एवं रांची रे आज आरंभ होउछि प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग। राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रे कलिंग लांसर्स और हैदराबाद तुफान्स मध्य मैच जारी। एथर संपूर्ण संवाद। भारतर युवशक्तिर सामर्थ्य देश को विकसित राष्ट्र रे परिणत करिवो। देशर युवशक्ति मध्य असंभव कार्य को संभव करिवार क्षमता रही बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे आज जातीय युव दिवस अवसर में विकसित भारत युव नेतृत्व आलोचना 2025 रे जोगदे प्रधानमंत्री कहते भारतर युवपीढ़ी भावना आकाश ठारू मध्य उच्च। बड़ स्वप्न देखिबा, बड़ संकल्प ग्रहण करिबा एवं ताकु धार्य समयसीमा मध्य शेष करिबा असंभव नुहे। श्री मोदी कहते लक्ष्य मनीष को जीवन बंचिबार कला शिखाई थाए। समस्ते मिलित भावे गोटे दिगरे प्रयास कले बड़रू बड़ लक्ष्य हासिल करा जाई पारे। भारत आज निर्धारित समयसीमा पूर्वरु विभिन्न क्षेत्र में लक्ष्य हासिल करी अन्य देश पई उदाहरण साजिछि। भारत आज विश्व को संकल्परु सिद्धिर मंत्र सिखाउछि बोली प्रधानमंत्री कहते। बिना लक्ष्य के जीवन नहीं हो सकता। कभी कभी तो मुझे लगता है अगर जीवन की कोई जड़ी बूटी होती है तो लक्ष्य होता है, जो जीवन जीने की ताकत भी देता है। जब सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है तो हम पूरी ताकत उसको पाने के लिए लगा देते, और आज का भारत यही कर रहा है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र के हर नागरिक का जुटना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर में आज देश में जातीय युव दिवस पालन करा जाउछि। तांको चिंताधारा, मूल्यबोध एवं आदर्श को युवपीढ़ी मध्य प्रसार करने यह दिवस पालनर मूल उद्देश्य। चलित वर्ष एक स्थायी भविष्य पई युवपीढ़ी स्थिरता एवं दायित्व सह राष्ट्र गठनर वार्ता नहीं यह दिवस पालन करा जाउछि। केंद्र सरकार 1984 मसीह आजिर दिन को जातीय युव दिवस भाव पालन करने लगी स्वीकृति देथिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर रामकृष्ण मिशन ठारे आज स्वामी विवेकानंद जयंती उत्सव में जोग देइछन्ति। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते स्वामी विवेकानंद भारतर युव समाज को निजर अस्मिता उपर गौरव अनुभव करने को शिक्षा देइथिले। जातीय युव दिवस अवसर में मुख्यमंत्री देशर युववर्ग को शुभकामना जणाइछन्ति। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तांको शुभेच्छा वार्तार स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृतिर अद्वितीय प्रवक्ता तथा युवशक्तिर प्रेरणार स्रोत बोली कहछन्ति। विवेकानंद कालजयी शिक्षा युवकों को स्वप्न देखिबा एवं एक सुसंगत तथा प्रगतिशील भविष्य दिगरे प्रेरणा जोगाई थाए बोली उपमुख्यमंत्री के.वी. सिंहदेव सामाजिक गणमाध्यम वार्ता देइछन्ति। स्वामी विवेकानंद जयंती तथा जातीय युव दिवस पुरी ठारे पालित हो जाइछि। स्थानीय समुद्रकूल दिगपारिणी ठारे थिबा विवेकानंद प्रतिमूर्ति रे एही अवसर में माल्यार्पण करा जायथिला। गजपति जिला उत्कल बालाश्रम परिसर आयोजित जातीय युव दिवस रे छात्र छात्री माने सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करथिले। उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे आसंता काली ठारू आरंभ हेबाकु थिबा महाकुंभ 2025 उपलक्षे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्रद्धालुंक पई राज्यर 4टी स्थानरू अत्याधुनिक बस सेवार शुभारंभ करिसंति। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में आभासी माध्यम मुख्यमंत्री बस चलाचलर शुभारंभ करिसंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेला आसंता जनवरी 13 तारिख अर्थात आसंता काली ठारू ये जो भव्य दिव्य कार्यक्रम आरंभ होची से शुभ अवसर रे आज आमर से प्रयागराज को आम राज्य सरकार OSRTC बस माध्यम जो कार्यक्रम रखा जाइछि तार आज शुभारंभ करा जाउछि। उत्तर प्रदेश प्रयागराज ठारे चलित वर्ष जनवरी 13 रु फेब्रुआरी मास 26 तारिख पर्यंत पौष पूर्णिमा महाशिवरात्रि पर्यंत अनुष्ठित हेउछि। ओडिशा राज्य परिवहन निगमर 4टी अत्याधुनिक प्रीमियम बस पुरी, संबलपुर, भवानीपाटना एवं ब्रह्मपुर बाहरी वाराणसी और प्रयागराज सहित अयोध्या पर्यंत चलाचल करिब।
ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରୁ 200 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକଟ ମୂଲ୍ୟରେ 50% ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଆରଟିସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ବସ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରୁ ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 13 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର 10ମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏନେଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ବରଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧପୀଠ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଗୁରୁ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ମହାସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମାବେଶରେ ନେପାଳ, ଭିଏତନାମ, ଜାପାନ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମ୍ୟାମାର ଆଦି 16ଟି ଦେଶରୁ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାବେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା ଓ ଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିକ୍କିମ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭେନ୍ ସୋନମ ଲାମା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନର ନୂଆ ଡିଆର୍ଏମ୍ ଅମିତାଭ ସିଂଘଲ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କୋରାପୁଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ଚଳାଚଳର ଅଧିକ ସୁବିଧା କରାଯିବା ସହ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ନେଇ ସଚେତନତା ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖଡ଼ିଆଳ ତହସିଲଦାର ନରସିଂହ ଗଦବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଲିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ କରୁଥିବାରୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 4ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସ୍ଜି ପାଇପର୍ସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ୱାରିୟର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 71ତମ ବରିଷ୍ଠ ଜାତୀୟ କବାଡି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 35ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ରାଜ୍ୟ କବାଡି ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ। ରାଜ୍ୟର 4ଟି ସ୍ଥାନରୁ ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ 200 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ରାଞ୍ଚିରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍। ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।